الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صلوات قرآن مجید جو بے شبہ پروردگار عالم کی کتاب ہے اور خلاق کائنات کا کلام، اس کے اندر تمام کائنات کی خوبیاں اور تمام اچھے کرداروں کا تذکرہ اور تمام زندہ رہنے والے واقعات کا اندراج موجود ہے۔ آج ہم کائنات کی سب سے بڑی قربانی اور سب سے بڑی شہادت کی یاد بنانے کے لیے اور اس غم کو اپنے سینوں میں بسانے اور دماغوں میں سجانے کے لیے حاضر ہیں، جس نے اسلام کو زندہ کیا اور دین کو حیات بخشی۔ ان سب کا تذکرہ بھی قرآن میں کچھ اس طرح ہے کہ پروردگار عالم قسم کھا کے بیان کر رہا ہے، والفجر ولیال عشر، ایک صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والوتر والشفع والوتر، اور ان 2 راتوں کی قسم اور اس ایک رات کی قسم۔ ذرا گہرائی میں اترے، ایک صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ آخر وہ 10 راتیں کس مہینے سے متعلق ہے اور کس جگہ پر وہ سامنے آتی ہے، اور وہ صبح کون سی ہے جو لائق قسم ہے۔ اور پھر اللہ نے عجیب بات کہی کہ ایک اس رات کی قسم جس میں 2 ہستیاں موجود تھیں، یعنی بہن اور بھائی، اور ایک اس رات کی قسم کہ جب اکیلی بہن موجود تھی۔ دیکھ رہے ہیں نا، پورے واقعات کربلا کو اگر آپ ٹھنڈے دل سے اور دماغ کی توانائیوں کو اپنے استعمال میں لا کر سوچنا چاہیں تو پوری کربلا آپ کو قرآن مجید کی اس آیت میں نظر آ جائے گی۔ 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے پروردگار اور ایک صبح کی قسم کھا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، یوں تو قرآن میں بہت جگہ پر پروردگار عالم نے قسمیں کھائی ہیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو، دن کی قسم جب وہ پورا روشن ہو جائے، رات کی قسم جب وہ مکمل تاریک ہو جائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں نا، مولانا فرمائے آسمان کی قسم جب وہ سایہ فگن ہو، زمین کی قسم جب وہ انسان کو اپنے اوپر اٹھائے، اور نفس کی قسم اور اس نفس کی قسم جس کو ہم نے بہت عمدہ بنایا اور جس کو ہم نے فجور اور تقوی کی تعلیم دے دی۔ آپ دیکھیں، اللہ نے براہ راست قسمیں کھائی ہیں اور قسمیں کھا کر انسان کو متوجہ کیا ہے۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، مگر یہ بظاہر تو چاند اور سورج ہے، بظاہر تو رات اور دن ہے، بظاہر تو آسمان اور زمین ہے، لیکن آپ اگر تفسیر کو قرآن کی آیات سے متعلق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن کی اصطلاح میں شمس کس کو کہتے ہیں، قمر کس کو کہتے ہیں۔ تو آپ ذرا پلٹیے سورہ یوسف کی طرف، جب جناب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یا ابت انی ارا فی المنام، توجہ کیجیے گا، ہے نا، انی ارا 11 کوكبا والشمس والقمر لی ساجدین، بابا میں نے سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے تو وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ساری تفسیروں میں آپ کو ملے گا کہ یہاں پر سورج سے مراد یوسف کا باپ ہے، چاند سے مراد یوسف کی والدہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو قرآن کی زبان میں
पता चला कि नबी के बाप को सूरज कहा जाता है, नबी की माँ को चांद कहा जाता है। तो अब मैं हक बजानिब हूँ इस सूरे का तर्जुमा करने में। व शम्से वल क़मरे, तवज्जो कीजिएगा, व शम्से व ज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा, मोहम्मद के बाप की कसम, मोहम्मद की माँ की कसम। तवज्जो कर रहे हैं ना, सूरज से मुराद मोहम्मद का बाप, चांद से मुराद मोहम्मद की वालिदा। तवज्जो करवा रहे। अब आप देखें और फिक्र फरमाए, है ना, व शम्से शम्स व ज़ुहाहा, मोहम्मद के वालिद की कसम, वल क़मर एज़ा तलाहा, उनकी वालिदा गिरामी की कसम, वन नहारे एज़ा जल्लाहा, मोहम्मद के चचा की कसम। चूंकि दिलों का मुहाफिज और मोहम्मद के दिनों का मुहाफिज अकेला अबू तालिब था, अकेला चचा था। मोहम्मद के चचा की कसम, वल्लैल एज़ा यग़शाहा, और रात की कसम जब उसने मोहम्मद को आगोश में लिया तो फातिमा बिनती असद की कसम, चची की कसम, चचा की कसम। तवज्जो कीजिएगा, वस्समाए वमा बनाहा वल अर्ज़े वमा तहाहा, मोहम्मद के उस घर की कसम जिसकी छत ने मोहम्मद पर साया डाला, मोहम्मद के उस सहन की कसम जिसने मोहम्मद को उठाया। व नफ्सी वमा सव्वाहा, मोहम्मद के भाई अली की कसम। और जो चाह रहा इसलिए कि हमने उनको सबसे बेहतर बनाया, तो कसमें चाह रही है और बहुत ज्यादा वजाहत के साथ अल्लाह ने 100 से ज्यादा कसमें खाई हैं। अगर आप कुरान की गहराई में उतरे तो इशारों में फजाइल बिखरे हुए हैं, किरदार की तवानाइयां हैं, कैरेक्टर के करिश्मे हैं, मुरक्के हैं। लेकिन परवरदिगार आलम ने अहले बैत की हर अदा को कसम बनाया है। फिर आगे बढ़े और देखें, सारी कसमों को आप अपनी निगाहों के सामने रखें और फिर एक कसम को देखें। मुझे एक मंजिल पर आपको लाना है और वो कसम यह है, सूरह वाक़िया में इरशाद फरमाता है अजीब अंदाज से, फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लो तालमून अज़ीम। भाई मैं क्यों ना कसम खाऊं सितारों के उतरने की जगह की, कीजिएगा मैं उस मकाम की क्यों ना कसम खाऊं जहां सितारा उतरा, जिस जगह पर सितारा वाक़ हुआ। हैरत में पड़ जाएंगे आप। हम अब फजाइल किताबों से नहीं पढ़ते, अब हम फजाइल रवायात से नहीं पढ़ते, क्योंकि तुम्ही ने कहा था कुरान काफी है, तो लो कुरान से फजाइल सुनो ताकि इनकार न कर सको। हर चीज की सनद तुम्हें कुरान से चाहिए ना। अब देखो, है ना, ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, क्यों ना कसम खाऊं मैं उस जगह की, उस मकाम की जहां सितारा नाजिल हुआ। व इन्नहु लक़समुन लो तालमून अज़ीम, और अगर तुम जानते हो तो ये कसम सबसे अजीम है। खत्म हो गई बात। फरमाने देखिएगा, बहुत थोड़ी बात है, मैं कूजे में समंदर को समाना चाह रहा हूँ आपके सामने, है ना। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा, कुरान की आयत में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, मैं सितारे के उतरने की जगह की कसम खाता हूँ। और ज्यादा तर्जुमा आसान कर दूं, उस दरवाजे की कसम जिस पर सितारा उतरा मैं खा रहा हूं, कौन रोक लेगा मुझे कसम खाने से। और फिर क्या वजाहत करता है, इन्नहु, तवज्जो कर रहे हैं आप, कसमुन लो तालमून अजीम, अगर तुम्हें इल्म है ना, जाहिलों से खिताब नहीं है, साहिबाने इल्म से खिताब है। ये कसम को समझने का मसला भी इल्म से मुताल्लिक है, जहालत से मुताल्लिक नहीं है। ये कसम अजीम है अगर तुम जानते हो। अब मेरे साथ चले मेरे दोस्त और पहचाने, सबकी कसम खाई, सूरज की कसम, चांद की कसम, सितारों की कसम, दिन की कसम, रात की कसम, नफ्स की कसम, कयामत की कसम, है ना, हश्र की कसम, समंदर की कसम, किताब की कसम, कोहे तूर की कसम, सारी कसमें खाता चला गया मगर किसी कसम को अजीम नहीं कहा। और कमाल कर दिया, सूरह नहल में खुद अपनी कसम खाई, तल्लाहि लक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, ए रसूल तेरे अल्लाह की कसम, हमने तुझसे पहले भी रसूल भेजे, अपनी कसम को भी अजीम नहीं कहा और फिर अपने रसूल की कसम खाई। तवज्जो कर रहे हैं और देखे आप, फिक्र फरमाए, अपने रसूल की कसम खाई, लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, ए पैगंबर तेरी जान की कसम, ये लोग नशे में पड़े हुए हैं, इनको अक्ल नहीं आएगी। अपने नबी की कसम खाई मगर अजीम नहीं कहा, अपनी कसम खाई अजीम नहीं कहा, अपने रसूल की कसम खाई अजीम नहीं कहा, कुरान की कसम खाई, यासीन वल कुरानिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम, मगर कसम को अजीम नहीं कहा। हर चीज की कायनात को कसम खाई है अल्लाह ताला ने, मगर किसी कसम को अजीम नहीं कहा। लेकिन जब उस दरवाजे की कसम खाई जिस पर सितारा नाजिल हुआ तो उस कसम को अजीम कहा। आप सोचे तो इस कसम में कौन सी खास बात है जिसको अजीम कह रहा है। असल में बात यह है, कायनात की जितनी भी चीजें हैं वो सब रसूल की मोमिन है और मोमिनों पर वाजिब है कि वो रसूल को सलाम करें। जो चाह रहा हूं मैं, है ना, अपनी तरफ से कहूं तो पकड़ लीजिएगा, सारी कायनात
रसूल की मोमिन है और मोमिन पर वाजिब है। सूरह अहज़ाब जाके पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए मोमिनो, अपने नबी को सलाम किया करो। तो चूंकि सूरज मोमिन रसूल को सलाम करेगा, चांद मोमिन रसूल को सलाम करेगा, जमीन मोमिन रसूल को सलाम करेगी, आसमान मोमिन रसूल को सलाम करेगा, सितारे मोमिन रसूल को सलाम करेंगे, कुरान मोमिन रसूल को सलाम करेंगे। और जब बहुत सारी चीजें देखे और आयतें देखे और अल्लाह के नाम देखे तो अल्लाह के नामों में एक नाम या मोमिनो भी है, तो वो खुद भी सलाम करेगा। और जो चाह रहा हूं मैं, यानी मोमिन पर जरूरी है ना, जो भी मोमिन हो वो रसूल को सलाम करे। तो सारी कायनात की चीजों ने रसूल को सलाम किया, चूंकि वाजिब था ना मोमिनों पर रसूल का सलाम करना। तो जितनी चीजों ने रसूल को सलाम किया, जब उनकी कसम खाई तो उसको अजीम नहीं कहा, मगर उस डर की जब कसम खाई जिस पर सितारा नाजिल हुआ तो उसकी कसम को अल्लाह ने अजीम कहा है। फर्क समझे ना, सारी कायनात की चीजें तो रसूल को सलाम करती है, मगर रसूल खुद खड़ा होके इस दरवाजे पर सलाम करता है। अहले बैत नबूवत आप पर सलाम, ए मादन रिसालत आप पर सलाम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद का। बस खत्म कर दी मैंने बात। अब मैं ला रहा हूं आपको, ये वो दरवाजा है ना, ये वो डेहड़ी है, वो दरवाजा है, वो चौखट है, वो मकाम है जहां अल्लाह की सबसे बड़ी रिसालत ठहर कर सलाम कर रही है। और रवायात में लिखा है, बुखारी समेत सब में 6 महीने 9 महीने 17 महीने नबी ने सलाम किया। किस तरह सलाम किया, कब सलाम किया? अब जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात। सुबह की नमाज के लिए जब जा रहे है ना, वल फज्र, सुबह की कसम, और जो चाह रहा हूं मैं, हर सुबह को नबी ने सलाम किया। और क्या कह के सलाम किया? अस्सलाम वालेकुम या अहलल बैत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अस्सलात अस्सलात अस्सलात। गौर कर रहे ना, सारे मुअर्रिखीन ने लिखा कि नबी जब सुबह की नमाज के लिए जा रहे तो पहले अहले बैत के दरवाजे पर खड़े होकर सलाम कर रहे हैं, ज़हरा के देवड़ी पर सलाम कर रहे हैं और बाद में जाके नमाज पढ़ रहे हैं। यानी अहले बैत को सलाम पहले, नमाज बाद में। या रसूल अल्लाह, पहले नमाज पढ़ लीजिए, जब सलाम कीजिएगा। मुलाजा फरमा रहे आप, लेकिन नबी बताना चाहते हैं पहले इन्हें सलाम कर लूं तब नमाज पढ़ूंगा, ताकि जमाना समझ ले अगर ये ना होते तो नमाज ना होती, अगर इनका वजूद ना होता तो नमाज की जिंदगी ना होती। पहले अहले बैत को सलाम किया ना, बहुत से दिल सुकड़ जाते हैं ये बातें सुनकर, बहुत से जहन परेशान हो जाते हैं इन फजाइल को सुनकर, दलाइल मांगने लगते हैं। उस जिंदगी पर लानत है जो अहले बैत के फजाइल में शक करती हो। और जो चाह रहा हूं मैं, ये शक की गुंजाइश नहीं है, ये लारे बफी है, इसमें कोई शक नहीं है, ये कैरेक्टर्स है, ये किरदार है। अब सुनिएगा, अहले बैत को पहले सलाम और बाद में नमाज। क्यों भाई, अभी भी नहीं अजमत समझे? आपकी नमाज कब तमाम होगी? आपने सोचा क़याम पे तमाम नहीं होती, क़ऊद पे तमाम नहीं होती, तशहुद पे तमाम नहीं होती, तिहरत पे तमाम नहीं होती। जब आप नमाज पढ़ते हैं ना, आपकी नमाज तमाम काहे पर होती है? जब सारे सजदे कर ले और आखिरी रकत में आप बैठ जाएं और अब सलाम पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सारे सलाम है ना, मगर एक सलाम खास तौर से है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हम नबी पर सलाम करें, हमारी नमाज जब तमाम होती है। अब भी आपने नहीं देखा, तुम वो हो कि अगर नबी को सलाम ना करो तो तुम्हारी नमाज तमाम ना हो, और अगर नबी अहले बैत को सलाम ना करे तो नमाज ही शुरू ना हो, आगाज नहीं होता है ना। अगर नबी सलाम ना करे ना, है नबी जब सलाम करेगा तब नमाज शुरू करेगा। अच्छा, खत्म हो गई बात, बस बहुत सारी बात हो गई। मैंने आपके सामने आयात का इर्तबात पेश किया, मगर अब नतीजा सुनिए। ये नबी बेटी को सलाम कर रहा है, रिश्ते को, दामाद को सलाम कर रहा है, रिश्ते को, नवासों को सलाम कर रहा है, रिश्तों को नहीं। मजबूरी है नबी की,
اور آپ فکر میں پڑ جائیں گے, آپ کو حیرت ہوگی. خدا کی قسم زندگی بھر یاد رکھیے گا میری بات کو. کیا یہ رشتوں کے تقاضے ہیں جو نبی ٹھہر کے سلام کر رہے ہیں صبح کی نماز سے پہلے؟ کیا یہ محبت کا تقاضا ہے جو نبی سلام کر رہے ہیں نماز سے پہلے؟ کیا یہ اپنائیت کا جنبہ ہے جو نبی سلام کر رہے ہیں نماز سے پہلے؟ یا کیا نبی کو یہ بہت زیادہ عشق ہے اپنی اولاد سے؟ خاندان پروری ہے, قبیلہ پروری ہے, کیا ہے بھائی یہ؟ توجہ کرے. نہیں, نبی کی مجبوری. اب پڑھ دوں آپ کے سامنے مجبوری کیا ہے. سورہ مومن جا کے دیکھ لیجئے گا. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا اور تسلموا علی اہلھا. خبردار مومنوں, کبھی کسی گھر کا قصد نہ کرنا جب تک اس کے اہل کو سلام نہ کر لینا. بہت بڑی بات کہہ دی آپ نے, شاید توجہ نہیں فرمائی, غور ہی نہیں کیا آپ نے. جب بیت کا قصد کرو تو اہل بیت کو سلام کر لو. یہ ہے قرآن کی آیت. بھائی نماز میں ہے کیا؟ کدھر رخ کرتے ہو نماز میں؟ خانہ کعبہ کی طرف. تو خانہ کعبہ کا لقب کیا ہے قرآن میں؟ بیت ہے نا. تو اللہ پہلے ہی کہہ چکا اگر بیت کی طرف رخ کرو تو اہل بیت کو پہلے سلام کر لو. کیونکہ نماز پڑھنا تھی بیت کی طرف, نبی نے پہلے اہل بیت کو سلام کیا بعد میں نماز پڑھی. تو جب نبی کی نماز بغیر اہل بیت کو سلام کیے ہوئے نہیں ہو سکتی تو آپ کی نماز اہل بیت کو بغیر مانے کیا ہو جائے گی؟ یہ بتائیں آپ, ہے نا. یہ ہے اہل بیت, سلام کرو. قرآن مجید ہے, ان باتوں کو یاد رکھیے گا. اب ہو گیا ٹائم, بس منزل ہے. سلام کر لیا نا نبی نے. کس پر سلام کیا؟ اہل البیت پر. السلام علیکم یا اہل البیت. اے بیت کے مالک و مختار لوگوں. بیت خانہ کعبہ جن کی پوری حکمرانی ہے اللہ کے گھر پر, ان لوگوں کو سلام. آپ آئے ہو نا, اللہ کا رسول سلام کہہ رہا ہے کس پر؟ اہل بیت پر. اہل بیت, بیت والے, گھر والے. کائنات میں ذاتی گھر کسی کا نہیں سوائے علی کے, سوائے فاطمہ کے. سب کو چھوڑ کے جانا ہے. ایک ہی گھر ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ سب سے پہلا گھر جو سرزمین بکہ پر بنا. بکہ کہا قرآن نے, مکہ نہیں کہا. بکہ کے معنی جانتے ہو؟ بکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ کے رویا جائے. یعنی کائنات میں سب سے پہلا عزا خانہ خود خانہ کعبہ ہے. اور جو کر رہے ہیں سب سے پہلا عزاداری کا مرکز, چونکہ وہاں بیٹھ کے آدم روئے تھے. سب آدمیوں کا باپ رویا تھا. خانہ کعبہ کی جگہ پر جہاں کعبہ بنا ہے اس کو کہتے ہیں بکہ, بکا سے بنا ہے. اور پھر اس کو ایک لقب دیا اللہ نے, بیت. بیت کا لقب دیا ہے نا. اور ان کو علی, فاطمہ, حسن و حسین کو اہل البیت کہا. تو ساری کائنات میں اصل گھر کے مالک یہی اہل بیت ہے. آپ رات کو کیوں آئے ہیں, میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ کائنات کا اس وقت موجودہ سب سے بڑا شاعر یہاں پر تشریف فرما کیوں ہے؟ سب سے بڑا نوحہ خان, یہ محترم بارگاہ سیدہ کا پسندیدہ کیوں ہے یہاں پر موجود؟ آپ خدمت گزاران ادا کیوں موجود ہیں؟ بستر چھوڑ کے کیوں آئے ہیں؟ گھر چھوڑ کے کیوں آئے ہیں؟ سب اپنے اپنے گھر چھوڑ کے کیوں آئے؟ بتا دوں ایک ہی لفظ, اور وہ لفظ یہ ہے اس لیے آئے ہیں کہ جو اصل میں صحیح بیت کے مالک تھے آج صبح کو وہ بے بیت کے ہو جائیں گے. ان کے پاس کوئی گھر نہیں رہے گا. علی کی بیٹیاں بے گھر ہو جائیں گی, علی کی اولاد بے گھر ہو جائے گی. آج کی رات کائنات میں بڑی اہم رات ہے. بہت راتیں گزری عالم اسلام میں, بہت راتیں گزری, مگر جو اس رات کو اہمیت حاصل ہے نا وہ کسی بھی رات کو نہیں. شب ہجرت ہے, شب معراج ہے, شب خیبر ہے, بہت ساری راتیں ہیں, ہے نا. ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. مگر شب عاشور کی جو رات ہے, شب عاشور کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. آپ کہیں گے کیا اپنی جگہ پر؟ آپ نے نہیں دیکھا, یہ رات مقدر سازی کی رات ہے, تقدیر نوازی کی رات ہے. اور جو کیجیے گا قسمتیں بنتی ہیں. اور اگر اب بھی آپ کا ذہن متوجہ نہ ہوا ہو تو بس یہ صحیح ٹائم ہے. بالکل میرے ساتھ چلو, میں تمہیں کربلا لے جانا چاہتا ہوں. کوفے کا سب سے بڑا بہادر جس کے لیے خود شاعر نے کہا ہے, سب سے بڑے شاعر نے, باخدا فارس میدان تحور تھا. سب سے بڑا تحور کی منزل شجاعت سے بھی آگے ہے. شجاع ہی نہیں تھا,
متحور تھا، تحور تھا حر کے پاس. کتنا بڑا شجاع، کتنا بڑا دلیر، کتنا بڑا ساونت، کتنا بڑا سورما اور کتنا بڑا بہادر تھا حر. آج کی رات میں، یہ رات چونکہ مہلت کی رات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں حسین نے عبادت کے لیے مانگی تھی، عبادت کے لیے نہیں مانگی تھی، دوسروں کو فکر کرنے کے لیے مانگی تھی. توجہ چاہ رہا ہوں میں، ہے نا. حسین محتاج نہیں تھا جو ظالموں سے رات مانگتا. توجہ چاہ رہا ہوں. حسین فاطمہ کا لال ہے، بے نیاز باپ کا بے نیاز بیٹا ہے، جوانان جنت کا سردار ہے، اس کے ہاتھ میں مشیت پروردگار ہے. جس نے رسالت کی زلفوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہو وہ ابو سفیان کے پوتے سے ایک رات کی مہلت مانگتا نہیں. رات کی مہلت نہیں مانگی تھی، مہلت مانگی نہیں تھی، لشکر یزید کو مہلت دی تھی، عطا کی تھی. اور دلیل یہ ہے کہ ایک رات دی تو ادھر سے نکل کے آیا کہ نہیں آیا. کس طرح آیا؟ جب رات گزر گئی اور رات تاریک ہو گئی. اب سنو، توجہ کیجیے گا. رات چھا گئی، رات تاریک ہو گئی اور عجیب منظر تھا میدان کربلا میں. ہر طرف سے گریے کی آواز، تسبیح کی آواز، تحلیل کی آواز، عبادت الہی کی آواز. ایسے میں ایک خیمے کے اندر سب سے بڑا بہادر کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر آتا تھا. غلام کی نظر پڑی اور جیسے ہی پڑی نظر تو اس نے سوچا شاید آقا کو پیاس بھڑک رہی ہے، آقا کو پیاس کی شدت ہے، لہذا میں پانی کیوں نہ پیش کر دو. حر کے غلام نے ایک آب خورے میں حر کو پانی پیش کیا، مگر حر نے جیسی پانی کو دیکھا آنکھوں میں لال ڈورے ابھر آئے. میں پانی پی لوں؟ فاطمہ کی اولاد پیاسی ہے. آپ گریہ فرمائیں گے؟ مرتبہ بڑے غیظ و غضب کے ساتھ، غیرت کے ساتھ کوزے کو دیکھا اور ہاتھ مارا. کوزہ چھوٹا زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا، پانی پیوستے آب خاک ہو گیا. اب جیسے غلام نے دیکھا آقا کے اس جلال کو، گھبراتا ہوا، لرزتا ہوا، کانپتا ہوا بھائی کے پاس آیا. جیسے ہی بھائی کے پاس آیا کہ بھائی آپ کے بھائی نے میری طرف غضب کی نگاہ سے دیکھا ہے، میرا کوزہ توڑ ڈالا ہے، میں تو پانی لے کے حاضر ہوا تھا. حر کا بھائی آیا حر کے پاس کہ بھائی یہ غلام تڑپ رہا ہے، گھبرا رہا ہے، آپ نے کیا اس کو ڈانٹ دیا ہے؟ کہ نہیں ڈانٹا تو نہیں ہے، یہ پانی لے آیا تھا، میرا دل اس وقت اضطراب کی کیفیت میں ہے، یہ پانی لے کے آیا تھا. اور بھائی میں نے یہ کام اس لیے کیا تھا تاکہ تو میرے قریب آ جا. اب بازو پکڑا، خیمے کے باہر لایا اور کہا بھیا کچھ سنا؟ کوئی آواز آ رہی ہے؟ کوئی صدا؟ کہ نہیں بھائی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، کچھ نہیں آ رہی ہے. حر کا دل تڑپا، اے اللہ میرے بھائی کی طرف آواز کو بھیج دے، وہ آوازیں جو میں سن رہا ہوں میرا بھائی بھی سن لے. دوش ہوا پر آوازوں نے سفر کیا، ضمیر حر کی کیفیت سامنے آئی. اب جو بھائی نے آواز سنی تو فوراً کہا بھیا میرے کانوں کو بند کر دو، میں نہیں سن سکتا. کہ تو نے کیا سنا؟ کہ وہ جو خیمے ہیں نا پردیسیوں کے، ادھر سے آواز آ رہی، ہائے پیاس ہمیں مار ڈالا، ہائے تشنگی، ہائے آتش، العطش قد قتلنا، آتش ہم کو قتل کر ڈالے گی. کہ بھیا بچوں کی آواز ہے کہ بھائی میرا دل پھٹا جا رہا ہے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. ننھے ننھے بچے بلک بلک کر ہائے پیاس کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. حر نے فوراً کہا بھائی تو نے پہچانا یہ آواز کس کی ہے؟ میں شب عاشور پڑھاؤں، سنیے گا. پہچانا بھیا یہ آواز کس کے بچوں کی ہے؟ کہ نہیں میں تو نہیں جانتا. کہ یہ فاطمہ کی ضروریت ہے، یہ علی کے دل بند ہے. کہاں ہے فاطمہ کی اولاد پیاسی رہے اور ہم خیموں میں بیٹھے رہے پانی کے درمیان اور ہم ٹھنڈا پانی پیتے رہے، ہماری زندگی پر خاک ہے. بھائی میں تو چلا انہی پیاسوں میں شامل ہو جاؤں گا. کہ نہیں بھائی تو نہیں، میں بھی چلوں گا. بیٹے نے سنا 18 برس کا بیٹا ہے، علی نام ہے. فوراً آیا چچا بابا آپ دونوں جا رہے ہو ادھر اور مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ میں بھی چلوں گا. ادھر غلام نے دیکھا سبحان اللہ سبب میں بنا، مجھے بھی چھوڑ کے جا رہے ہو. چاروں افراد تیار ہوئے، ایک چھوٹا سا قافلہ بنا. ادھر صبح کی نماز سے حسین نے فراغت حاصل کی اور مصلی سے مڑے اور کہا عباس لبیک یا سیدہ، ہاں میرے سید و سردار کیا حکم ہے؟ علی اکبر لبیک یا ابدا، بابا کیا حکم ہے؟ کا حکم نہیں ہے بیٹا، بھیا کوئی حکم نہیں ہے، میرے مہمان آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے چلے جاؤ. عباس بڑھے
अली अकबर बढ़े, जौन बढ़े, अली अकबर तवज्जो कीजिएगा, चले जा रहे हैं इस्तकबाल के लिए। और उधर हुर ने अपने छोटे से काफले से कहा, भाई से कहा, अपने गुलाम से कहा, अपने बेटे से कहा, देखो हुसैन के खेमे पर निजर रहे, उधर से देखना कौन आ रहा है, मुझे बताते रहना। चूंकि हुर ने आंखों पे तो पट्टी बंधवाली थी ना, हाथों में रेशमान कसवाली थी ना, है ना, मुझे बताते रहना कौन आ रहा है। अब जैसे ही खेमे से अब्बास बरामद हुए तो एक मर्तबा नारे तकबीर की आवाज बुलंद हुई। कब कौन आया? कब कमरे बनी हाशिम आ रहा है। कब मेरे भाई जाके कुर्बान हो जा। उम्मुल बनी के लाल पर थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि एक आवाज तकबीर और बुलंद हुई। अब कौन आ रहा है? कब बाबा हम शक्ल पैगंबर आ रहा है। कब मेरे लाल तू जाके कुर्बान हो जा हुसैन के बेटे पर। अब कोई तो नहीं रहा, घोड़ा है हुर का और हुर है, आंखों पे पट्टी है। अब कौन बताए, मगर खुद पहचाना। जमीन करबला हिलने लगी, फजाओं में सन्नाटा हुआ। अब सोचा, घोड़े ने कनौतियां बदली और हिन हिनाना शुरू किया। हुर समझ गया अब कौन आ रहा है। झुक के कहा, मेरे हस्ते बावफा मुझे फातिमा के लाल के कदमों तक जल्दी पहुंचा दे। जैसे फातिमा के लाल तक पहुंचा, का घोड़े मुझे उतार देना। घुटलियां टेकी घोड़े ने, हुर उतरे और आगे बढ़कर हुर ने हुसैन के कदमों पर सर रख दिया। फातिमा का लाल झुका और सर को अपने सीने से लगाया और एक जुमला कहा, भैया हुर निदामत की याद होती है। हे मेरे भाई, गिरिया फरमाइएगा मेरे भाई, ये है हुसैन, ये है करीम का बेटा, ये है फातिमा का लाल। हुर भाई निदामत की हद होती है। दो बच्चे खड़े हुए ये माजरा देख रहे थे कि हुर को किसी आने वाले को हुसैन ने कलेजे से लगाया, अपने सीने से लगाया और भाई कह के खिताब किया। समझ गए होला कौन बच्चे थे, मुझे काम लेना है। मसाइब के आखिर में ये बच्चे खेमे में वापस गए। मां ने पूछा, कौन आया है तुम्हारे मामू के पास? कहा, अम्मा ये तो नहीं पता कौन आया है, मगर हमारे मामू ने गले लगाकर उसको भाई कह के खिताब किया है। बस सुनिएगा, हुसैन ने कहा, हुर पट्टी हटा, हाथों से रेशमान खोल, मेरे खेमे के साये में बैठ और बाखुदा आज साकी कौसर का लाल इतना मजबूर है। हुर जरा खेमा देख ले। मौला क्या देखूं, जरा खेमे में गहवारे की तरफ देख ले। अब जो गहवारे की तरफ देखा, असगर का हाल नजर आया। तो हुर मैंने तुझे क्यों दिखाया? इसलिए कि आज हमारे पास पानी का भी एक कतरा नहीं है, हम तेरी मेजबानी के फराइज आज अंजाम नहीं दे सकते हैं। और ये कहने के बाद हुर को खेमे के साये में बिठाया। हुर ने एक जुमला कहा, मौला मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं, आए मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं। भैया ही से पहचानो, ये है वो रात जिसकी कसम खा रहा है परवरदिगार आलम, जिसकी कसम खा रहा है। जब हुर ने कहा, मौला कायनात का सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, क्या मैं माफ हो सकता हूं? अब हुसैन ने अपना इख्तियार दिखाया। कहा, हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। हम माफ करते हैं तो खुदा माफ करता है ना। जैसे ये जुमला कहा कि मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया, मैं इस मिंबर की अजमत की कसम खा के आपको मुतवज्जे कर रहा हूं कि हुर ने रोना शुरू कर दिया। जैसे हुसैन ने कहा ना कि मैंने माफ किया और मेरे खुदा ने माफ किया, इससे बड़ी गारंटी है कोई? हुर को शुक्र करना चाहिए था, सज्जे में झुक जाना चाहिए था। नजात का परवाना मिल गया है ना, नजात का परवाना। मगर सुनिएगा, बैठे हो ना या करबला को उतारो अपने दिलों में, करबला को बसाओ अपने दिमागों में, फिक्र को सजा लो, मुअत्तर कर लो फिक्र करबला से। अब देखेगा जी मंजिल है। जब हुसैन ने कहा, हुर मैंने माफ कर दिया, मेरे खुदा ने माफ कर दिया, बखुदा रवायत कहती है कि हुर बिलक बिलक के रोने लगा, मोटे मोटे आंसुओं से रोने लगा। हुसैन ने कहा, हुर मैंने माफ कर दिया, मेरे खुदा ने माफ कर दिया, तू रो क्यों रहा है? कहा, मौला यही अदा तो रुला रही है, आपने माफ कर दिया, आपके खुदा ने माफ कर दिया, मगर मौला मैं रो इसलिए रहा हूं। सुनना मेरे नौजवान दोस्तों, हुर का पैगाम, मौला फातिमा के लाल मैं रो इसलिए रहा हूं कि आपने भी माफ कर दिया, आपके खुदा ने भी माफ कर दिया, मगर मसला यह है कि मैं आप ही का तो गुनाहगार नहीं था, सिर्फ आपके खुदाई को तो गुनहगार नहीं था। अब हुसैन चौके और किसका गुनाहगार था? कहा, मौला आपने भी माफ कर दिया, आपके खुदा ने माफ कर दिया, मगर दिल को इत्मीनान नहीं, इसलिए कि मैं दोई का गुनाहगार नहीं था। हुसैन ने पूछा, फिर और किसका गुनाहगार था? कहा, मौला जब मैंने आपके घोड़े के लगाम पर हाथ डाला था ना, महमिल से सैदानियों के रोने की आवाज आई नहीं, मैंने ज़ैनब को रुलाया था, कुलसूम को रुलाया था,
جب تک زینب معاف نہ کر دے میں مطمئن نہیں ہوں گا کہ زینب سے معافی چاہتا ہے، چل تجھے لے چلوں علی کی بیٹی کے خیمے کے دروازے تک، کہ مولا ایک شرط کے ساتھ 20 قدم دوری پر مجھے بتا دیجیے گا یہ زینب اولیاء مقام کا خیمہ ہے۔ اور چلا، آپ سوچ رہے ہوں گے ایسے ہی چلا نہیں، سر سے امامہ اتارا، بالوں کو پریشان کیا، خاک کربلا اٹھائی، اپنی زلفوں میں ڈالی، گرے بال کو چاک کیا، آستینوں کو الٹا، اور اب چلا اور کہا مولا بتا دیجئے کہاں ہے خیمہ؟ کب ہو رہا خیمہ؟ زینب کا خیمہ وہ رہا۔ اب ہر نے دیکھا 20 قدم کا فاصلہ تھا، آپ سمجھ رہے ہوں گے قدموں سے چلا نہیں، کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلا۔ کہا جا رہا ہے زینب سے معافی مانگنے کے لیے، زینب سے معافی طلب کرنے کے لیے کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلا۔ ابھی چند گام چلا تھا کہ خیمے سے 2 بچے آئے اور آنے کے بعد کہا حور مامو اماں نے سلام کہا ہے، اماں نے سلام کہا ہے۔ ارے فوراً حسین کی طرف مڑے اور کہا آقا یہ بتاؤ یہ بچے کس کے ہیں؟ کہ جس سے معافی مانگنے جا رہا ہے۔ ارے مدینے کا رخ کیا اور کہا یا رسول اللہ کربلا میں آپ کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا، ہم گناہگاروں کو سلام کہہ رہی ہے، واہ مصیبتا واہ غربتا، ماتم حسین ماتم حسین۔